सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। सोहणियो की हाल है, ठीक हो? अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे। अज 15 शाबान है, बड़ी मुबारक रात है। हदीस है कि अज दी रात अल्लाह ताला अपनी मखलूक ते नज़र पाएगा मिडनाइट नूं, अद्धी रात नूं, ते मुशरक ते कीना परवर तो इलावा सारिਆਂ ਨੂੰ अल्लाह सोहना बख्श देगा। अल्लाह ताला सानू माफ़ कर दे, ਜਿਹੜੇ गुजर गए ने उन्होंने भी माफ़ कर दे तो सानू भी माफ़ कर दे। होर सुनाओ, बड़े रौले ने भी पाकिस्तान विच हैं, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ मुकदमे हुकूमती अरकान ते बने न, वो भी मुकदमे इमरान खान ते इमरान खान नूं मजबूर किया जा रहा भी तू अदालतां जा, ते जिहड़े हुकूमती अरकान ने उन्हां नूं कोई पुछदा नहीं। कमाल दा इंसाफ है। ते मरियम अल कतरिया आदि है कि जनाब लैवल प्ले दिओ सारिਆਂ ਨੂੰ, ग्राउंड ਜਿਹੜਾ बराबर ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ बराबरी नहीं ਹੁੰਦੀ। बराबरी तो ਤਾਂ है भी नवाज शरीफ वापस आवे ते जेल भुगते कानून के तहत, ते या उन्होंने भी स्टेज ते खिलार के ते गोलियां मारिए बच जाए, तो फिर दूजी अटैम्प्ट की वो कोशिश की जाए, उन घेरा घाटी की जाए। हैं जी, नवाज शरीफ के टब्बर नूं लंदन बैठे ही उन्हों दियां जमानतां हो जांदियां। 4 साल का मफरूर जिहड़ा वो लंदन बैठा रहा, तो उतों सीधा एयरफोर्स के तैयारे ते ना पाकिस्तान लैंड करता, तो जाके ते वजीर खजाना बन जाता है। हद नहीं होगी। जुल्म का निज़ाम जिहड़ा वो नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चल सकता। तो जिन्ने इदारे ने, पुलिस वाले ने, FIA वाले ने, उन्होंने भी गौर करना चाहिए कि भी इमरान खान का दौर भी तुहाडे सामने सी 4 साल का, तो 10 महीनों वेख लो इन्हां की कर छड़िया तुहाडे नाल। इमरान खान जिहड़ा सी वो तुहानू एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहता सी, तुहाडी औलाद नूं भी जिहड़ा वो सेफ्टी और सिक्योरिटी देना चाहता सी। ते ये जिहड़ा PDM ते हाफिज हाजी टोला है, ये तो चाहते हैं कि मुल्क नूं ऊंज ही लपेट दिता जाए, तो जे लपेट के इन्हां दे बाहर दौड़ जाने, इन्हां दी बाहर जायदादां, स्टेट्स, फैमिलियां, हर शे सैट है। आ जिहड़े तुसीं भजे फिरदे हो ना इमरान खान नूं मारन वास्ते, तुसीं ते इमरान खान ते इत्थे ही रह जाना। तो तुहानूं तो ना कोई जानदा, तो ना तुहाडे च इन्नी अकल भी तुसीं इह मुल्क नूं अगे संभाल सको, या तुसीं अपनी जिंदगी बारे, अपनी बेहतरी बारे नहीं सोच सकते। तुसीं अपनी आइंदा नस्ल बारे की सोचना? जे तुहाडे च इतनी अकल होवे तो तुसीं इमरान खान दा साथ दिओ। जे तुसीं अपने नाल ते अपने बच्चों दे नाल मुखलस हो, सच्चे हो, तो फिर तुसीं इस हुकूमत दे जुल्म और इस हुकूमत दे मुल्क मुखालफ एजेंडे दे उत्ते तुसीं काम ना करो। की हो जाएगा? राज़क अल्लाह ताला है। जे तुसीं सारी जवाब दे दिओ कि असीं गैर कानूनी काम नहीं करना, तो क्या तुहानूं इन्हां ने कोई नौकरियों फारग कर देना, तुहानूं कढ छड्डना? तुसीं आवाम दी नब्ज़ ते हत्थ रखो, वेखो लोकी की चाहते हैं। ये मौजूदा हुकूमत जिहड़ी है, इहदे कोल कोई मैंडेट नहीं, कोई जमहूरी इन्हां दे कोल कोई सपोर्ट कोई नहीं। ये तो सिर्फ उतों मुसलत होया ना। तो हुण बरतानवी सफीर ने भी आख छड्डिया कि इमरान खान नूं इस वास्ते हटाया गया कि ये ड्रोन हमलियां के खिलाफ से, इनू हटाते गए तो नाल ही ड्रोन हमले शुरू हो गए। मुल्क दे विच वही दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई है। इन्हां दे हुंदियां तुहानूं दहशतगर्दां की जरूरत ही कोई नहीं। ये आप ही दहशतगर्द ने। ये मुल्क ते काबज़ ग्रुप है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि असी तरक्की करिए तो
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਲੱਗਦੇ ਲੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਤਬ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਮੁੱਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ, ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਟੌਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਰੱਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾਲਾਂ ਟਪਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਰੀ ਹਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜਾਣ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹਣਾ ਤੁਸਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਗ ਪੈਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਹਦੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ 100 ਯੂਨਿਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 25 ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 25 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਖਪਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ 100 ਦੀ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਮੁਆਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਂਹ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 17.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। 17.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਨ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਲੇ ਤਲੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਮਾਂਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਰਮੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਨੇ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ MQM ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਆਰਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੋਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ PDM 'ਚ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੋਰ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਬਗਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦਨੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਛਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਬੈਰੂਨੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਇਸ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਵਨ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਸਲਾ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਂਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੇ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਨੱਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਗਰ ਇਹ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੱਜ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਚਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ DH 'ਚ ਬਹਿਰੀਆ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ 5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 17.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਟ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨੀ, ਅਖਲਾਕੀ ਔਰ ذاتی فرض ہے۔ اپنے حق واسطے لڑو، آواز اٹھاؤ۔ رب رکھا، ملنے ہیں پھر اگلے بلاگ 'ਚ۔